Hello everyone, welcome to ISE. Today we are discussing about RRB Officer Scale 1 Prelims Grand Test number 62 Reasoning Explanation. Move on to questions. Here is the first question. Puzzle is there. 8 persons, NO, PR, STU and V around a circular table. Some of them facing inside and some of them facing outside. Then here is the puzzle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8% is there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8% is there. Here is the two possibilities, right? Then V sit, then T sit third to the right of N, who faces inside the center. T sit third right of N. N ki third right lo T undalani చెప్తున్నాం. Here is the N. N is facing center అని చెప్పాడు. Who faces the inside the center? N ki third right lo T, first side, second third right lo T is here. Here also N is facing center, first side, second third right lo T is here. You don't know the T position. T maybe faces inside or outside. Then V sit second to the left of T. V sit second left of T and చెప్తున్నాం. T for example faces outside. V sit second left of T. V is here. V sit second left of T. For example, T is facing inside. V is second left of T is right. Right? V is second left of T. Then both P and S sit immediate left to each other. Both P and S పక్క పక్కనే ఉండాలి, వాళ్ళు ఇమిడియట్ లెఫ్ట్ టు ఈచ్ అదర్ అని చెప్పాం. బోత్ పి అండ్ ఎస్ సిట్ ఇమిడియట్ లెఫ్ట్ టు ఈచ్ అదర్. 2 persons సిట్ బిట్వీన్ వి అండ్ ఆర్. వికి ఆర్ కి 2 persons ఉండాలని చెప్పాడు. హియర్ ఇస్ ద 2 persons, హియర్ ఇస్ ద ఎన్, నాట్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ ఆర్, అండ్ 2 persons బిట్వీన్ వి అండ్ ఆర్ ఈస్ హియర్. వి అండ్ ఆర్. Here is the two possibilities. 2 persons sit between V and R. 2 persons sit between V and R. Just hold on. 2 persons sit between V and R is here. U sit third to the left of O. U faces same direction as S but opposite to O అని చెప్పాడు. Then coming to this possibility, P and S is immediate neighbors and both P and S is immediate left to each other అని చెప్పాడు. అంటే P కానీ S కానీ P కానీ S కానీ ఇక్కడే వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. So except these two places remaining, here is the two chances. What are the two chances? U faces same direction as O. U sit third to the left of O అని చెప్పాడు. సో U sit third left of O అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ O తీసుకుంటే O కి థర్డ్ లెఫ్ట్ లో U ఉండాలి అంటే O faces అవుట్ సైడ్, ఫస్ట్ లెఫ్ట్, సెకండ్ లెఫ్ట్, థర్డ్ లెఫ్ట్. హియర్ ఇస్ ద U, రైట్? సో U sit third left of O. U faces సేమ్ డైరెక్షన్ యాజ్ S అని చెప్పాడు బట్ ఆపోజిట్ టు O అని చెప్పాడు. అంటే O is faces అవుట్ సైడ్, U is facing ఇన్సైడ్ అని చెప్పాను. సో U faces సేమ్ డైరెక్షన్ యాజ్ S అని చెప్పాను. U faces same direction as S అంటే S also facing inside, right? S also facing inside. Here is a possibility. Next possibility. S also facing inside. Both P and S sit immediate left to each other. So S ki faces inside. ఎందుకు U faces same direction as S అని చెప్పాము. So U faces inside. S also face inside. S కి immediate left లో ఎవరు ఉన్నారో చెప్పాం, P ఉన్నారో చెప్పాం. P కి immediate left లో S రావాలంటే P is facing outside to the center. Then P sit సెకండ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ V అని చెప్పాడు. V కి సెకండ్ లెఫ్ట్ లో P ఉండాలి అని చెప్పాం. V కి సెకండ్ లెఫ్ట్ లో P ఉండాలి అంటే దిస్ ద కండిషన్. V కి సెకండ్ లెఫ్ట్ లో P వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. సో ఇక్కడ P కాదు అని చెప్తున్నాం. ఇక్కడ P కాదు అంటే ఇక్కడ S కూడా కాదు అని చెప్తున్నాం. ఇక్కడ S కాదంటే ఇక్కడ O కాదు, ఇక్కడ O కాదంటే ఇక్కడ U కూడా కాదని చెప్తున్నాం, రైట్? మనం ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ O తీసుకొని చేసాం. ఇట్స్ టేక్ ఇట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ U sit థర్డ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ O. ఇక్కడ O తీసుకొని O కి థర్డ్ లెఫ్ట్ లో U ఉండాలంటే O is facing center. Here is the U, right? Then U faces same direction as S but opposite to O. U faces opposite to O అని చెప్పాం. సో O faces inside, U faces outside of the table. Then ఇప్పుడు P sit సెకండ్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ V అని చెప్పాడు. V కి సెకండ్ లెఫ్ట్ లో P రావాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ V is facing సెంటర్ అయితే సెకండ్ రైట్ అవుతాడు. సో V is facing అవుట్ సైడ్. V కి సెకండ్ లెఫ్ట్ లో P ఉండాలి. P కి ఇమిడియట్ లెఫ్ట్ లో S ఉండాలి. S కి ఇమిడియట్ లెఫ్ట్ లో P ఉండాలి అని చెప్పాను. P and R faces సేమ్ డైరెక్షన్ బట్ ఆపోజిట్ టు T.
P and R సేమ్ డైరెక్షన్ అని చెప్పాం. P is facing center, R also facing center, but opposite to T అని చెప్పాడు. సో T faces outside అయితే P and R సేమ్ డైరెక్షన్, but opposite to T అని చెప్పాం. Here is the right answer. Here is the right answer. No need to check this. Fine. Move on to questions. First question: how many persons faces towards center? How many persons faces towards center? Here is the 1, 2, 3, 4 members is there. How many persons towards the center? Fourth one. So question number 1, third option is the right answer. Next question. What is the position of O with respect to N? What is the position of O with respect to N is here? First, second, third, fourth to the right, or what is the position of O with respect to N? Third to the fourth to the left, fourth right or fourth left? Fourth to the right is here. So question number 2, fourth option will be the right answer. Next question: how many persons sit between R and S when counted left of S? How many persons sit between R and S? Here is R, here is S. Left చూసుకున్నా, right చూసుకున్నా, here is a 3 members, only 3 members. Question number 3, second option will be the right answer. Question number 3, second option is the right answer. Next question: who among the following persons sit opposite to P? Opposite to P ఎవరు కూర్చున్నాడు? Opposite to P ఎవరమ్మా? T. Opposite to P, here is the T. Question number 4, first option is the right answer. Next question. Then following inequalities is there. Inequalities కి పెన్ పెట్టాల్సిన అవసరం కూడా లేదమ్మా, చెప్పాను. విత్ లగేజ్, వితౌట్ లగేజ్. బి నుంచి వికి వెళ్ళాలి, ఎలా వెళ్ళాలి? విత్ లగేజ్ వెళ్ళాలని చెప్తున్నాడు. బి నుంచి ఏకి వెళ్తున్నాము, ఏ నుంచి డికి వెళ్తున్నాం, డి నుంచి టీకి వెళ్తున్నాం. హియర్ వికి వెళ్ళాలని చెప్తున్నాం. వికి వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ సికి వెళ్ళాలి. సికి వెళ్ళాలంటే హియర్ ఇస్ ద డి. డి నుంచి సికి వెళ్ళే ఛాన్స్ లేదు. ఫస్ట్ వన్ నాట్ ఫాలోస్. రైట్. నెక్స్ట్ సి నుంచి టీకి రావాలి అని చెప్తున్నాం. హియర్ సి నుంచి డికి వెళ్తున్నాం, డి నుంచి టీకి వెళ్తున్నాం. విత్ లగేజ్ ఉంది, విత్ లగేజ్ ఉంది. రైట్, ఫాలోస్. సి నుంచి టీకి విత్ లగేజ్ ఫాలోస్. నెక్స్ట్ వి నుంచి టీకి వెళ్ళాలని చెప్తున్నాం. వి నుంచి సికి వెళ్తున్నాం, సి నుంచి డికి వెళ్తున్నాం, డి నుంచి టీకి కూడా వెళ్తున్నాం. హియర్ ఆల్సో follows. V నుంచి T కి with luggage, with luggage, with luggage. So both 2 and 3 follows. So question number 5, both 2 and 3 are true. Both conclusion 2 and 3 are true. Question number 5, fourth option is the right answer. Next question. U నుంచి A కి వెళ్ళాలి పర్సన్. U నుంచి D కి వెళ్తున్నాడు. D నుంచి R కి వెళ్తున్నాడు. R నుంచి Q కి వెళ్తున్నాడు. Here is right. యూ నుంచి ఏకి వెళ్ళాలి, యూ నుంచి డీకి వెళ్తున్నాడు. డి నుంచి ఆర్కి వెళ్తున్నాడు. ఆర్ నుంచి క్యూకి, క్యూ నుంచి ఏకి వెళ్తున్నాడు. మనకు కావాల్సింది వితౌట్ లగేజ్, వితౌట్ లగేజ్, వితౌట్ లగేజ్ ఫాలోస్. కంక్లూజన్ 1 ఫాలోస్. ఎంత పెద్ద స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినా నో నీడ్ టు కంబైన్ సింగిల్ లైన్ స్టేట్మెంట్ అండి. సింగిల్ లైన్ స్టేట్మెంట్గా రాయడం అవసరం లేదు. ఎంత పెద్ద స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినా ఇలాగే చేయొచ్చు. దెన్ డబ్ల్యూ నుంచి ఆర్కి వెళ్ళాలి పర్సన్, ఎలా వెళ్ళాలి? వితౌట్ లగేజ్ వెళ్ళాలి. డబ్ల్యూ నుంచి వికి వెళ్తున్నాడు. దెన్ వి ఇక్కడ ఉంది, వి నుంచి యూకి వెళ్తున్నాం, యూ నుంచి డికి వెళ్తున్నాం, డి నుంచి ఆర్కి వెళ్తున్నాం. హియర్ ఎలా వెళ్ళాలి? వితౌట్ లగేజ్ వెళ్ళాలి. డబ్ల్యూ నుంచి వికి వెళ్తున్నాం, వి నుంచి యూకి వెళ్తున్నాం, యూ నుంచి డికి వెళ్తున్నాం, డి నుంచి ఆర్కి వెళ్తున్నాం. హియర్ ఇస్ నాట్ ఏ లగేజ్, రైట్? సో అల్టిమేట్గా లగేజ్ లేనట్టే కదా. సో ఫాలోస్, డబ్ల్యూ టు ఆర్ ఫాలోస్. నెక్స్ట్ ఈ నుంచి క్యూకి వెళ్ళాలి పర్సన్, విత్ లగేజ్ తోటి వెళ్ళాలి. ఈ నుంచి డికి వెళ్తున్నాం, డి నుంచి ఆర్కి వెళ్తున్నాం, ఆర్ నుంచి క్యూకి వెళ్తున్నాం. హియర్ ఇస్ ద లగేజ్, హియర్ ఇస్ ద లగేజ్, హియర్ ఇస్ ఆల్సో లగేజ్. బోత్ లగేజ్ ఫాలోస్. సో ఈ నుంచి క్యూ కూడా లగేజ్ తోటి వెళ్తున్నాడు. సో కంక్లూజన్ 1, 2 and 3 ట్రూ. సో ఆల్ కంక్లూజన్ 1, 2, 3 ట్రూ. క్వశ్చన్ నెంబర్ 6, థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ పి నుంచి ఎస్కి వెళ్ళాలని చెప్తున్నాం. పి నుంచి డికి వెళ్తున్నాడు, డి నుంచి డబ్ల్యూకి వెళ్తున్నాడు, పి నుంచి డికి వెళ్తున్నాం, డి నుంచి డబ్ల్యూకి వెళ్తున్నాం, డబ్ల్యూ నుంచి ఎస్కి వెళ్తున్నాం. హియర్ ఇస్ ద వితౌట్ లగేజ్, హియర్ ఇస్ ద వితౌట్ లగేజ్ ఫాలోస్. కంక్లూజన్ 1 ఫాలోస్. నెక్స్ట్ డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే అని చెప్పాడు. డబ్ల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఛాన్స్ లేదు, నాట్ ఫాలోస్. ఈ నుంచి ఎస్కి వెళ్ళాలి పర్సన్. ఈ నుంచి డికి వెళ్తున్నాం, డి నుంచి డబ్ల్యూకి వెళ్తున్నాం, డబ్ల్యూ నుంచి ఎస్కి వెళ్తున్నాం. ఈ నుంచి డికి వెళ్ళేటప్పుడు వితౌట్ లగేజ్, మనకు కావాల్సింది కూడా వితౌట్ లగేజ్ ఫాలోస్. సో question number 7, 1 and 3 is true. 1 and 3 is true. So fourth option. Question number 7, fourth option will be the right answer. Next one. L నుంచి Q కి వెళ్ళాలి పర్సన్. L నుంచి M కి వెళ్తున్నాం,
ఎం నుంచి ఇంకెక్కడికి వెళ్ళే ఛాన్స్ లేదు, ఎం కూడా ఇంకెక్కడ లేదు. నాట్ ఏ ఛాన్స్. ఎం నుంచి క్యూకి వెళ్ళాలి పర్సన్, ఎం నుంచి ఎవరు ఎక్కడికి వెళ్ళట్లేదు. చూడండి, ఇది ఎల్ నుంచి ఎంకి వచ్చే ఛాన్స్, ఇది ఓ నుంచి ఎంకి వచ్చే ఛాన్స్. ఎం ఈజ్ ద మిడిల్ వన్. ఎం నుంచి ఎవరు ఎక్కడికి వెళ్ళట్లేదు కాబట్టి ఎం నుంచి వెళ్ళే ఛాన్స్ లేదు, నాట్ ఫాలోస్ డైరెక్ట్లీ. నెక్స్ట్ ఎన్ నుంచి ఎంకి వెళ్ళాలి పర్సన్, ఎన్ నుంచి క్యూకి వెళ్తున్నాం, క్యూ నుంచి ఓకి వెళ్తున్నాం, ఓ నుంచి ఎంకి వెళ్తున్నాం. హియర్ ఇస్ ద వితౌట్ లగేజ్, మనకు కావాల్సింది కూడా వితౌట్ లగేజ్, ఫాలోస్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 8, ఓన్లీ 3 ఈస్ ట్రూ. ఓన్లీ కంక్లూజన్ 3 ఈస్ ట్రూ, నాట్ ఏ fourth one. Only 3 is true is here. Fine. Next one. Silox. Only a few stars are planets. Only a few stars are planets అంటే మిగతా స్టార్స్ ప్లానెట్స్ అవ్వకూడదు అని చెప్తున్నాం. ఓన్లీ ఫ్యూ స్టార్స్ ఆర్ ప్లానెట్స్. నో గెలాక్సీ ఈజ్ ప్లానెట్. ఏ గెలాక్సీ కూడా ప్లానెట్ అవ్వదు అని చెప్తున్నాం. ఏ గెలాక్సీ కూడా ప్లానెట్ అవ్వదు అని చెప్తున్నాం. సమ్ స్టార్స్ ఆర్ నాట్ గెలాక్సీస్. అన్ని స్టార్స్ గెలాక్సీస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉన్నాయా? ఇర్సా కాదని చెప్పాం కదా. అన్ని స్టార్స్ గెలాక్సీస్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు. కనెక్షన్ నాట్ పాసిబుల్, ఆన్సర్ ఫాలోస్. కనెక్షన్ నాట్ పాసిబుల్, ఆన్సర్ ఫాలోస్. నెక్స్ట్, నో గెలాక్సీ ఈజ్ స్టార్. స్టార్ ఈజ్ ఫ్రీ, రైట్? స్టార్ ఈజ్ ఫ్రీ. Then any one of them is free, conclusion does not follows. Any one of them free, conclusion does not follows. So question number 9, only one is true. Only one is true. Next question. Only a few schools or colleges. కొన్ని స్కూల్స్ మాత్రమే కాలేజెస్ అవుతున్నాయి, మిగతా స్కూల్స్ కాలేజెస్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదని చెప్తున్నాం. నో స్టూడెంట్ ఈ స్కూల్. దిస్ ఇస్ అ స్కూల్, రైట్? నో స్టూడెంట్, ఏ స్టూడెంట్ కూడా స్కూల్ కాదు. నో స్టూడెంట్ ఈ స్కూల్ అని చెప్పాం. ఆల్ స్కూల్స్ ఆర్ పార్క్స్ అని చెప్పాం. అన్ని స్కూల్స్ కూడా పార్క్లు అవుతున్నాయి అని చెప్పాం. దెన్ ఆల్ స్కూల్స్ ఆర్ కాలేజెస్, లేదు కదా. ఇది స్కూల్, ఇది కాలేజ్. సమ్ స్కూల్స్ ఆర్ కాలేజెస్ అంటే ఓకే. ఆల్ స్కూల్స్ ఆర్ కాలేజెస్, నాట్ ఫాలోస్. నాట్ ఫాలోస్. సమ్ కాలేజెస్ ఆర్ నాట్ స్టూడెంట్. అన్ని కాలేజెస్ స్టూడెంట్ అవుతాయి. చూడండి, ఇది కాలేజ్, ఇది స్టూడెంట్. అన్ని కాలేజెస్ స్టూడెంట్ అవ్వాలంటే ఈ రీజన్ నాట్ ఏ ఛాన్స్ అని చెప్పాము కదా. సో కనెక్షన్ నాట్ పాసిబుల్, ఆన్సర్ ఫాలోస్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 10, ఓన్లీ 2 ఈస్ ఫాలోస్. ఓన్లీ 2 ఫాలోస్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 10, సెకండ్ ఆప్షన్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. Next one. All books are tables. Here is a all books are tables. Only a few pens are books. అంటే కొన్ని పెన్స్ మాత్రమే బుక్స్ అవుతున్నాయి, మిగతా పెన్ బుక్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఓన్లీ ఏ ఫ్యూ పెన్స్ ఆర్ బుక్స్. ఆల్ టేబుల్స్ కెన్ బి పెన్స్. ఆల్ టేబుల్స్ కెన్ బి పెన్స్. అన్ని టేబుల్స్ పెన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా అని చెప్తున్నా. హియర్ బీట్ రాకూడదు కానీ పి అటు వెళ్ళొచ్చు కదమ్మా. ఆల్ టేబుల్స్ కెన్ బి పెన్స్, మేబీ అన్నాడు. కెన్ బి ఇస్ అ పాసిబిలిటీ, రైట్? ఆల్ టేబుల్స్ కెన్ బి పెన్స్, ఎస్, పాసిబిలిటీ ఫాలోస్. నెక్స్ట్, ఆల్ పెన్స్ కెన్ బి బుక్స్. ఇదే చెప్తున్నాం. అన్ని పెన్లు బుక్స్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉన్నాయా? ఇక్కడ చెప్పాం కదా, ఓన్లీ ఏ ఫ్యూ పెన్స్ ఆర్ బుక్స్ అని చెప్పాం. అంటే కొన్ని పెన్స్ బుక్స్ అవుతున్నాయి, మిగతా పెన్స్ బుక్స్ అవ్వకూడదు. అంటే ఆల్ పెన్స్ ఆర్ నాట్ బుక్స్, అంటే అన్ని పెన్స్ బుక్స్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు అని చెప్తున్నాం. సో ఓన్లీ 1 ఈజ్ ఫాలోస్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 11, ఓన్లీ 1 ఈజ్ ట్రూ. నెక్స్ట్ వన్. నో కాపర్ ఈజ్ అల్యూమినియం. నో కాపర్ ఈజ్ అల్యూమినియం. ఓన్లీ ఏ ఫ్యూ కాపర్ ఆర్ సిల్వర్. కొన్ని కాపర్స్ మాత్రమే సిల్వర్ అవుతున్నాయి, మిగతా సిల్వర్స్ ఓన్లీ ఏ ఫ్యూ కాపర్ ఆర్ సిల్వర్. కొన్ని కాపర్స్ మాత్రమే సిల్వర్ అవుతున్నాయి, మిగతా కాపర్స్ సిల్వర్ అవడానికి ఛాన్స్ లేదని చెప్తున్నాం. ఓన్లీ ఏ ఫ్యూ కాపర్ ఆర్ సిల్వర్. కొన్ని కాపర్ సిల్వర్స్ అవుతున్నాయి, మిగతా కాపర్ సిల్వర్ అవడానికి ఛాన్స్ లేదని చెప్తున్నాం. ఆల్ అల్యూమినియం ఆర్ సిల్వర్. హియర్ ఇస్ ఆల్ సమ్ కేసెస్, రైట్? ఆల్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. నో కాపర్ ఈజ్ సిల్వర్. ఇది కాపరు, ఇది సిల్వరు. సిల్వర్ ఈజ్ ఫ్రీ, సో నాట్ ఫాలోస్. ఎనీ వన్ ఆఫ్ దమ్ ఫ్రీ, నాట్ ఫాలోస్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 12, neither one not to follows, means none follows. Question number 12, none follows. Fifth option. Next one. Question number 13. Only few diagrams are circles. Only few diagrams are circles అని చెప్తున్నాం. అంటే మిగతా డయాగ్రామ్స్ సర్కిల్స్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదని చెప్తున్నాం. ఆల్ స్క్వేర్స్ ఆర్ సర్కిల్స్ అని చెప్తున్నాం. ఆల్ స్క్వేర్ పార్ట్ ఈజ్ సర్కిల్ అని చెప్తున్నాం, రైట్? సో కంక్లూజన్, ఆల్ డయాగ్రామ్స్ ఆర్ స్క్వేర్స్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ. సో అన్ని స్క్వేర్స్ సర్కిల్ అయినప్పుడు సర్కిల్ కి డయాగ్రామ్స్ కి పడకపోతే, సో ఇక్కడ ఏం చెప్పాం? ఆల్ డయాగ్రామ్స్ ఆర్ స్క్వేర్స్ ఇస్ ఏ పాసిబిలిటీ అంటున్నాడు. సో అదే కదా చెప్పాము, ఇటు రాకూడదనే చెప్పాం కదా. సో ఆల్ డయాగ్రామ్స్ స్క్వేర్స్ ఇస్ ఏ పాసిబిలిటీ, నాట్ ఏ పాసిబిలిటీ.
Next, some squares can be diagrams. Some squares can be diagrams. So ఈ some part of square can be అవ్వచ్చు, some part of అవ్వచ్చు. ఆల్రెడీ some circles are అయినట్టే some squares కూడా అవ్వచ్చు. సో ఈజ్ a possibility అడిగాడు, can be అడిగాడు. Yes, possibility. So question number 13, only two follows. Question number 13, only two follows. Next one. Here's the puzzle. 7 drivers having names ZMK, JHY, and T work for 7 different hotels. Example: Taj, Mayura, Lalit, Leela, Shangri-La, and Leroy and Eros, but not in the same order. So lives on 7 different floors, right? Lives on 7 different floors in the hostel. There is a gap of 1 floor between M and Y. There is a gap of 1 floor between M and Y. It was starting a puzzle. There is a gap of 1 floor between M and Y. Here is the 7 floors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 floors is there. The driver, there is a gap of 1 floor between M and Y. M and Y ki 1 floor gap ఉండాలని చెప్తున్నాం. There is no chance M and Y 1 floor gap ఉండాలని చెప్తున్నాం. The driver works for Taj lives somewhere below the topmost floor. తాజ్ అనేవాడు సమ్వేర్ బిలో ద టాప్ మోస్ట్ ఫ్లోర్. సో టాప్ కి బిలో తాజ్ ఉండాలి, ఎక్కడో తెలియదు, సమ్వేర్ బిలో ద టాప్ మోస్ట్ ఫ్లోర్ అని చెప్పాడు. ద డ్రైవర్ వర్క్స్ ఫర్ లీలా లివ్స్ ఆన్ ద 4th ఫ్లోర్ అని చెప్పాను. సో లీలా లివ్స్ ఆన్ ద 4th ఫ్లోర్, లీలా లివ్స్ ఆన్ ద 4th ఫ్లోర్ అని చెప్పాను. దెన్ ఓన్లీ 2 డ్రైవర్స్ లివ్ బిట్వీన్ జే అండ్ 1 హూ వర్క్స్ లీలా. లీలాకి జేకి 2 పర్సన్స్ ఉన్నారని చెప్పాం. హియర్ ఇస్ ద లీలా 2 పర్సన్స్, జే ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ. Here is the Leela 2 persons, J is a possibility, right? Z lives above the first floor but not immediately above. Z lives above the first floor అని చెప్పాం. Z అనే పర్సన్ above the first floor అని చెప్పాం, but not immediately above. Maybe 1%, 2% chances ఉండొచ్చు. Y does not live on odd number floor and does not work for Leela. So Y lives on even number floor కదమ్మా. Y lives on even number floor. Y lives on even number floor, but does not work for Leela ante Y does not 4th floor, right? Y does not 4th floor. Y does not live on odd number floor చెప్పుకున్నాం. Y lives on even number floor and Y does not live on 4th floor. ఎందుకంటే Leela కాదు, Leela going to be 4th floor. Then Z lives odd number floor below the driver who works for Leela. జెడ్ అనేవాడు లీలాకి బిలోనే ఉండాలి, అది కూడా ఆడ్ నెంబర్ ఫ్లోర్ లో ఉండాలని చెప్తున్నాం. లీలాకి బిలో ఆడ్ నెంబర్ ఫ్లోర్ లో 1 and 3 ఛాన్స్ ఉంది. ఇక్కడ ఒకటి చెప్పాం, జెడ్ లివ్స్ ఆన్ అబోవ్ ద 1 ఫ్లోర్ అండ్ నాట్ ఇమిడియట్లీ అబోవ్ అని చెప్పాం. సో ఇక్కడ చెప్పిన కండిషన్ ప్రకారం జెడ్ లివ్స్ ఓన్లీ హియర్, ఇక్కడ కూడా జెడ్ లివ్స్ ఓన్లీ హియర్. సో మనకి ఇది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వన్, the driver works for Shangri-La lives immediately above the one who works Leroy. Shangri-La ఎవరైతే ఉన్నారో immediately, sorry, Shangri-La ఎవరైతే ఉన్నారో immediately above the Leroy, immediately above the Leroy ఇలాగే ఉండాలని చెప్పాను. Then T does not live on odd number floor and is not near to Z. T does not live on odd number floor. T means even number floor. So T lives also even number floor and not near to Z అని చెప్పాడు. T does not near to Z అని చెప్పాను. Z lives 3 floors away from the driver who works Eros. అంటే Eros కి 3 floors away means 3rd floor only, right? So Z lives 3 floors away from the driver who works Eros. సో జెడ్ ఇయర్ కన్ఫర్మ్ అయింది కాబట్టి 3rd పొజిషన్ లో ఈరోస్ ఉండాలి. సో ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ హియర్ ఇస్ ద ఈరోస్, రైట్? ఇక్కడ కూడా 3rd పొజిషన్ లేదు కాబట్టి 1, 2, 3 పొజిషన్ ఈరోస్. షంగ్రీలా అండ్ లీరాయ్ పక్క పక్కనే ఉండాలని చెప్పాడు. ఇక్కడ ఎక్కడ ఛాన్సెస్ లేదు ఎక్సెప్ట్ షంగ్రీలా, లీరాయ్ అండ్ షంగ్రీలా, లీరాయ్ ఈ 3 and 2 and 2 and 1 2 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే
K is not working for Taj or Lalit. K అనేవాడు తాజ్ కానీ అండ్ లలిత్ కానీ కాదని చెప్పాను. K does not work Taj or Lalit అని చెప్పాను. Driver who works for Taj live on 4 floors above the one who works Lalit. Taj 4 floors above the Lalit అని చెప్పాను. సో ఇన్ బిట్వీన్ తాజ్ అండ్ లలిత్ ఇండైరెక్ట్ గా 3 ఫ్లోర్స్ ఉండాలని చెప్పాం. సో డ్రైవర్ హూ వర్క్స్ ఫర్ తాజ్ లీవ్ 4 ఫ్లోర్స్ అబోవ్ ద వన్ హూ వర్క్స్ ఫర్ లలిత్ అని చెప్పాం. గుర్తుపెట్టుకోండి. డ్రైవర్ హూ వర్క్స్ ఫర్ తాజ్ డస్ నాట్ లీవ్ బిలో ఎం. తాజ్ అనే పర్సన్ బిలో ఎం ఉండకూడదని చెప్పాను. సో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. వై లీవ్స్ ఆన్ ఈవెన్ నెంబర్ ఫ్లోర్, వై డస్ నాట్ 4th ఫ్లోర్ అని చెప్పాం. వై ఈవెన్ నెంబర్ 4 అని చెప్పాం. మేబీ 1 ఛాన్స్ ఉంది. వై లీలా కాదని చెప్పాం. మేబీ 2 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఇప్పటి వరకు చూసుకుంటే జేజెడ్ 2 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. టాప్ నుంచి బిలోలో తాజ్ ఉండాలని చెప్పాం. టాప్ నుంచి బిలోలో తాజ్ ఉండాలి. ఇక్కడ చెప్పాడు చూడండి. ద వన్ డ్రైవర్ హూ వర్క్స్ ఫర్ తాజ్ లీవ్ 4 ఫ్లోర్స్ అబోవ్ ద వన్ హూ వర్క్స్ ఫర్ లలిత్ అని చెప్పాడు. తాజ్ అబోవ్ ద లలిత్ అని చెప్పాడు. ఇక్కడ తాజ్ బిలో ద టాప్ ఫ్లోర్ అని చెప్పాడు. సో ఇక్కడ తాజ్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఓన్లీ తాజ్ హియర్, రైట్. ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ తాజ్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఓన్లీ తాజ్ హియర్. తాజ్ లీవ్స్ 4 ఫ్లోర్స్ అబోవ్ ద లలిత్. అంటే లలిత్ కి తాజ్ కి 3 ఫ్లోర్స్ ఉండాలి. లలిత్ ఇక్కడ తీసుకుంటే 1 2 లలిత్ 1 2 3 ఫ్లోర్స్ ఇది, రైట్. లలిత్ ఇక్కడ తీసుకుంటే 1 2 3 4 ఫ్లోర్స్ చెప్పారు కదా. లలిత్ గోయింగ్ టు బి డౌన్ సైడ్. ఇది ఇస్ ద లలిత్ 1 2 3 4th floor is here. Here also తాజ్ ఇక్కడ వచ్చిందంటే లలిత్ గోయింగ్ టు బి హియర్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ షంగ్రీలా లీరాయ్ పక్క పక్కనే ఉండాలంటే హియర్ ఓన్లీ ఛాన్స్, రైట్. నెక్స్ట్ లీరాయ్. హియర్ ఆల్సో షంగ్రీలా అండ్ లీరాయ్ అని చెప్తున్నాం, రైట్. దెన్ డ్రైవర్ హూ వర్క్స్ ఫర్ తాజ్ డస్ నాట్ లీవ్ బిలో ఎం. తాజ్ అనే పర్సన్ బిలో ఎం ఉండకూడదు. తాజ్ ఈస్ అబోవ్ ఎం ఉండాలి. తాజ్ అబోవ్ ఎం ఉండాలి అంటే గోయింగ్ టు బి హియర్ తాజ్ అబోవ్ ఎం ఉండాలని చెప్పాం. ఎంకి వైకి 1 పర్సన్ అని చెప్పాం. వై లీవ్స్ 4th ఫ్లోర్ ఈవెన్ నెంబర్ 4 అని చెప్పాం. వై డస్ నాట్ ఆన్ 4th ఫ్లోర్ అని చెప్పాం. టీ లీవ్స్ ఈవెన్ నెంబర్ ఫ్లోర్, టీ డస్ నాట్ నియర్ టు జెడ్ అని చెప్పాం. సో టీ డస్ నాట్ హియర్ టీ ఓన్లీ ఛాన్స్, రైట్. అండ్ టీ లీవ్స్ ఈవెన్ నెంబర్ ఫ్లోర్ 4th కాదు 2 కాదు, టీ లీవ్స్ ఓన్లీ ఛాన్స్. వై లీవ్స్ ఆల్సో ఈవెన్ నెంబర్ 4 అని చెప్పాం. వై డస్ నాట్ 4th ఫ్లోర్ అని చెప్పాం. వై ఓన్లీ ఛాన్స్. అండ్ వైకి ఎంకి 1 పర్సన్ ఉండాలని చెప్పాం. నెక్స్ట్ వై 4th కాదని చెప్పాం. వై ఓన్లీ ఛాన్స్. వైకి ఎంకి 1 పర్సన్ గ్యాప్ ఉండాలని చెప్పాం. సో ఎం బిలో తాజ్, ఎం ఈజ్ బిలో తాజ్. ఉండేటప్పుడు కే తాజ్ కాదు లలిత్ కాదని చెప్పాం. ఇక్కడ కే రావాలి, ఐదర్ ఇక్కడ కే రావాలి. కే తాజ్ కానీ లలిత్ కానీ కాదు అని చెప్పాం. హియర్ ఇస్ నాట్ ఎ ఛాన్స్. హియర్ ఇస్ ద ఎలిమినేషన్ కేస్. సో కే తాజ్ కాదు లలిత్ కాదు అంటే కే ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు, ఓన్లీ కే ఈస్ హియర్. దెన్ అన్ని వచ్చేసాయి రిమైనింగ్ డ్రైవర్. ఇక్కడ అన్ని వచ్చేసాయి రిమైనింగ్ పర్సన్. హియర్ ఇస్ ద పర్సన్, రైట్. నో నీడ్ టు చెక్ ద, నిన్న కూడా చెప్పాను అవన్నీ చెక్ చేసిన పని లేదు. క్వశ్చన్ ఎలాగో ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. దెన్ మూవ్ ఆన్ టు క్వశ్చన్స్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వర్క్ ఫర్ లీరాయ్. లీరాయ్ వర్క్ చేసేది ఎవరు అని చెప్తున్నాం. లీరాయ్ వర్క్స్ ఫర్ వై. వై ఈస్ హియర్. సో ద వన్ హూ లివ్స్ ఆన్ ద 2nd ఫ్లోర్. ద వన్ హూ లివ్స్ ఆన్ ద 2nd ఫ్లోర్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 14th, 4th option is right answer. 4th option is the right answer. Next one. If H and J interchanging their floors, so remaining person obviously గా H కదమ్మా, అదే రాలేదు మనకి, మిగతా వచ్చాయి. If H and J interchange their floors, then who lives 2 floors above H అని చెప్పాడు. H ఎక్కడికి వస్తాడు, ఇక్కడికి వస్తాడు. 2 floors above అంటే Z పొజిషన్. ఎవరు Z? Here is a Z. Question number 15, 3rd option is the right answer. Next. Question number 16. How many persons are living between T and Shangri-La? How many persons between T and Shangri-La? Here is the Shangri-La, here is the T. How many persons between 6 and 3? Only 2 floors is here. Only 2 members. So question number 16,
Fourth option is the right answer. Next, 17th question. Question number 17. If J is related to Shangri-La, J is related to Shangri-La means J ki one floor above and J ki Shangri-La ki 1% gap. M is related to Eros, M ki above 1% gap toti Eros, and Y is related to above 1% gap to చూసుకోవాలి. Y 1% gap తోటి M లీలా వచ్చింది. M లీలా. So question number 17, second option is the right answer. Next one. Find the odd one. Find the odd one. H, the one who works for Shangri-La, K, Eros. H is going to be odd number, Shangri-La going to be odd number, K is going to be odd number, Eros is going to be even floor. So except those three, fourth one, Eros is going to be even number floor. That is the different one. So question number 18, fourth option is the right answer. Next one. Coding decoding is here. Coding decoding. Then what is the code for R in the given code language? What is the code for R in the given code language? Here is the taken as R ekkada చూడండమ్మా. ఇక్కడ ఉంది R, next R, there is no of R. సో మన కోడింగ్ కూడా దీంట్లో ఉండాలి, ఇంకెక్కడ ఉండకూడదు. GHI ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి GHI కాదు, ZAB మేబీ అవ్వచ్చు, TUV ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి TUV కాదు, VWX ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి VWX కాదు. సో అది మిగిలిపోయింది JAB. So what is the code for R? JAB. So question number 19th, fourth option is the right answer. Next one. What may be the code for experts have good power in the given code language? Experts have good power coding మొత్తం కావాలి మనకి. మనం కరెక్ట్గా గమనిస్తే ఇక్కడ చూడండి, experts have some power. సో ఎక్సెప్ట్ సమ్ మనకి మిగతా మొత్తం కావాలి. సో experts have power ఉంది, ఎక్స్పర్ట్స్ హ్యావ్ పవర్ ఉంది. సమ్ ఇంకెక్కడ ఉందా చూడండి, సమ్ ఇంకెక్కడ లేదు. అంటే సమ్ అనే కోడింగ్ దీంట్లో ఒక్క దాంట్లో మాత్రం ఉంది. దీంట్లో ఒక్క దాంట్లో మాత్రం మనం ఎలిమినేట్ చేస్తే మిగతా మూడు మనకు కావాల్సినయే కదా. సో చూడండి, VWX ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి నాట్ ఏ సమ్ కోడ్, STU ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి నాట్ ఏ సమ్ కోడ్, HIJ ఇంకెక్కడ లేదు కాబట్టి మేబీ సమ్ కోడ్, KLM ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి నాట్ ఏ సమ్ కోడ్. సో HIJ తీసేస్తే ఈ మూడు మనకు కావాల్సినవి. రైట్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ గుడ్ ఒకటి కనుక్కుంటే చాలు. వాట్ ఈస్ ద కోడ్ ఫర్ గుడ్? గుడ్, హియర్ ఈస్ అ కామన్, హియర్ ఆల్సో కామన్. రెండిట్లో కామన్ గా ఉన్న వర్డ్స్ GHI అండ్ TUV. మరి ఏది తీసుకోవాలి? ఐదర్ GHI ఆర్ TUV ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. దర్ ఆస్కింగ్ మేబీ అన్నాడు కాబట్టి GHI ఆర్ TUV ఉండాలి, అండ్ ఎక్సెప్ట్ HIJ ఈ మూడు ఉండాలి. ఓకే. దెన్ VWX STU KLM కావాలి. VWX STU KLM లేదు, దట్ కెనాట్ బి ద ఆన్సర్. VWX STU అగైన్ KLM లేదు, దట్ కెనాట్ బి ద ఆన్సర్. VWX STU KLM ఉంది, ఈ రెండిట్లో ఏదన్నా ఒకటి ఉండాలి, GHI కానీ TUV కానీ. సో TUV ఉంది. హియర్ ఇస్ ద ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సారీ, థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 20, థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్. What is the code for knowledge in the given code language? What is the code for knowledge in the given code language? Here is the taken as knowledge and here also knowledge. What is the code for knowledge అని చెప్పాడు. నాలెడ్జ్ అక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. ఈ రెండిట్లో మాత్రమే కామన్ గా ఉన్న వర్డ్ ఏంటి? PQR ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి PQR ఓన్లీ, RST లేదు, KLM లేదు. సో కామన్ గా ఉన్న వర్డ్ PQR. సో వాట్ ఈస్ ద కోడింగ్ ఫర్ నాలెడ్జ్? PQR. Question number 21, A will be the right answer. Next, if they are coded as TUV, they is coded as TUV. మనం ఇందాక చేసుకున్నాం. ఇందాక దేనికి చేసామమ్మా? TUV కానీ GHI కానీ దేనికి చేసుకున్నాం? గుడ్ చేసుకున్నాం. గుడ్ కి TUV GHI రెండు వచ్చాయి. సో ఇప్పుడు వీడు దేకి TUV అంటున్నాడు. దేకి TUV అంటే గుడ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఫర్ GHI, రైట్? Good is going for GHI. Then what is the code for some good knowledge? మనకి some కి knowledge కి కోడ్ కావాలి. సో good is going for GHI, some good knowledge కావాలి. సారీ, ఇక్కడ గుడ్ కాదు, సమ్ కదా వచ్చింది ఇందాక కామన్ గా ఉన్న వర్డ్. గుడ్ రైట్.
దెన్ సమ్ కోడింగ్ ఇక్కడ వదిలేసాం ఇందాక. ఎక్స్పర్ట్ ఎక్సెప్ట్ ఎస్టీయునా, ఎస్టీయు ఇక్కడ ఉంది, విడబ్ల్యూఎక్స్ ఇక్కడ ఉంది, హెచ్ఐజే. సో ఎక్సెప్ట్ హెచ్ఐజే. సో సమ్ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ హెచ్ఐజే, గుడ్ ఈస్ గోయింగ్ ఫర్ జిహెచ్ఐ, అండ్ నాలెడ్జ్ ఇందాకే తీసుకున్నాం. ఇక్కడ కామన్గా ఉన్న వర్డ్ ఏంటి, పిక్యూఆర్ అని ఇందాకే జస్ట్ బిఫోర్ క్వశ్చన్లో ఉంది. PQR, here is the right answer. HIJ, GHI, PQR. HIJ, GHI, PQR, second option. So question number 22, second option is the right answer. Next question. 9 persons born different months in the year 1987. Example that months ఇచ్చాడు. January, March, April, May, June, September, October, November, December. The persons are Dravid, Jaya, Katya, Maya, Prasad, Priya, Ramba, Sharma and Sudha, but not in the same order. So take it as base of months. Months తీసుకోండి. Please take it as January. Next one March. Next April, May, June, September, October, November and December. November and December is here. Then January is going to be 31 days, March is going to be 31 days, April is going to be 30 days, May is going to be 31 days, June is going to be 30 days, September also 30 days, October 31 days, November 30 days, December 31 days, right? సో వాళ్ళ పేర్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి Dravid was born in June month అని చెప్పాడు. Dravid born in June month. So here is a Dravid. Dravid born in June month. Here is a Dravid. Dravid born in June month. Then 3 persons are born between Dravid and Sudha. 3 persons between Dravid and Sudha అని చెప్పాడు. Dravid 3 persons, here is a Sudha. Dravid 3 persons, here is the Sudha. Sorry, ఇక్కడ ఒక పాసిబిలిటీ తీసుకున్నాం. Going to be this side 3 persons, Sudha is here. Dravid కి Sudha కి 3 persons ఉండాలి. Dravid, Sudha and Dravid, Sudha is here. Then Ramba was older than Kaita. Ramba was older than Katya అంటే Ramba was first one, then after Katya will become in the month wise order. So Ramba was older than Katya అని చెప్పాను. ఎక్కడో తెలియదు కాబట్టి ఇలా ఉండాలి. మేబీ 1% గ్యాప్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. దెన్ Maya was born in the month which is 31 days before May month. Before May month 31 days లో మాయా ఉండాలి. సో బిఫోర్ మే 31 days ఓన్లీ మార్చ్ అండ్ జనవరి కదా. సో ఇక్కడ జనవరి వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి ఓన్లీ మాయా హియర్. సో మేబీ మాయా ఇక్కడ అవ్వచ్చు, మేబీ ఇక్కడ కూడా అవ్వచ్చు, రైట్. Sharma was younger than Jaya. Sharma was younger than Jaya. Sharma was younger than Jaya. Priya was born in 30 days of a month అని చెప్పాం. Sharma younger than Jaya అంటే Jaya తర్వాత Sharma ఉండాలి, రైట్. సో హియర్ Jaya తర్వాత Sharma ఉండాలని చెప్తున్నాం. Jaya తర్వాత Sharma ఉండాలి. Priya was born in 30 days of a month. Priya 30 days month లో అని చెప్తున్నాం. మేబీ Priya chances, Priya chance, Priya chance. So Priya is going to be 30 days of a month. Priya is going to be 30 days of a month. Then 3 persons are born between Jaya and Prasad. Jaya కి Prasad కి 3 persons ఉండాలని చెప్తున్నాం. సో here is the Jaya. Jaya తర్వాతే Sharma ఉండాలని చెప్పాం. In between Jaya and Prasad 3 persons ఉండాలని చెప్తున్నాం. Some persons between Prasad and Dravid is same as Maya and Katya. గుడ్ పెట్టుకోండి. Some persons between Prasad, Dravidకి ఎంతమంది ఉన్నారో మాయాకి కాత్యాకి అంతమంది ఉండాలని చెప్తున్నాం. హియర్ ఇక్కడ మాయా అనుకుంటే కాత్య వచ్చే ఛాన్సెస్ లేదు. రంభా తర్వాత కాత్య రావాలని చెప్పాం. ప్రియాకి రంభాకి 3 persons ఉండాలని చెప్పాం. దెన్ జయ తర్వాత శర్మ ఉండాలని చెప్పాం. వన్ వర్డ్ ఈస్ మిస్సింగ్ హియర్. ఓన్లీ 1 person between Jaya and Sudha is here. Only 1 person between Jaya and Sudha.
సో హియర్ ఇస్ ద జయ అయితే here is the Sudha. Only one person between Jaya and Sudha. Here is the Jaya. Jaya ki Sudha ki 1 person unnali. Jaya ki Prasad ki 3 persons unnali. Here is the Jaya 1, 2, 3 persons. Here is the Prasad, right? And here Jaya 1, 2, 3 persons. Here is the Prasad. Then Jaya ki after Sharma undalani chepparu. పైన కేసులో జయ ఆఫ్టర్ శర్మ అంటే ఇక్కడొక్కటే ఛాన్స్ ఉంది. జయకి ఆఫ్టర్ శర్మ ఉండాలి అని చెప్పాను. దెన్ రంబాకి ఆఫ్టర్ కాత్యా ఉండాలి. ప్రియా ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 30 days ఆఫ్ ద మంత్ అని చెప్పాను. సో పైన దాంట్లో మిగిలింది 31 నాటే ప్రియా వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. సో ఓన్లీ చూసుకుంటే ప్రియా. సో ప్రియా ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 30 days ఆఫ్ ఏ మంత్ అని చెప్పాం. కింద చూసుకుంటే 30. సో ఓన్లీ నవంబర్. సో ప్రియా ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 30 days ఆఫ్ ఏ మంత్ అని చెప్పాం. జయాకి తర్వాత శర్మ రావాలి, ఎక్కడైనా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. దెన్ రంభా తర్వాత కాత్యా రావాలని చెప్పాను. సో ఇక్కడ రంభా వస్తే కాత్యా ఛాన్స్ ఉంది, ఇక్కడ రంభా వచ్చినా కాత్యా ఛాన్స్ ఉంది. ఇక్కడ ఇమీడియట్లీ అని చెప్పలేదు, మేబీ 1 person ఉండొచ్చు, 2 persons ఉండొచ్చు. ఇక్కడ చూడండి, సమ్ పర్సన్స్ బిట్వీన్ ప్రసాద్ ద్రావిడ్. ప్రసాద్కి ద్రావిడ్కి ఎంతమంది పర్సన్స్ ఉన్నారో, ప్రసాద్కి ద్రావిడ్కి ఎంతమంది పర్సన్స్ ఉన్నారో సేమ్ బిట్వీన్ మాయా అండ్ కాత్యా. మాయాకి కాత్యా కూడా అంతమంది ఉండాలని చెప్పాం. సో ఇక్కడ మాయా తీసుకుంటే ఇక్కడ కాత్యా అవుతారు. ఇక్కడ కాత్యా అయితే ఈజ్ గోయింగ్ టు బి మాయా. ఇక్కడ మాయా ఫిక్స్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మాయా కాకుండా ఎవరు వస్తారమ్మా? రంభా ఈస్ హియర్. ఇది ఇస్ ద రైట్ వన్. దెన్ ఇక్కడ చూసుకోండి, ప్రసాద్కి ద్రావిడ్కి ఎంతమంది ఉన్నారో, ప్రసాద్కి ద్రావిడ్కి 1 person ఉన్నారు. దెన్ మాయాకి కాత్యాకి 1 person ఉండాలి. ప్రసాద్కి ద్రావిడ్కి 1 person ఉన్నారు, మాయాకి కాత్యాకి 1 person ఉండాలి. సో ఇక్కడ మాయా తీసుకుంటే ఆల్రెడీ మాయా వచ్చాడు కదా. సో ఇక్కడ మాయా తీసుకుంటే ఇక్కడ కాత్యా రావాలి, ఇక్కడ కాత్యా రావాలి. ప్రియా ఈజ్ గోయింగ్ టు బి 30 days ఆఫ్ మంత్ అని చెప్పాం. రంభా తర్వాత కాత్యా ఉండాలని చెప్పాం. ఇక్కడ కాత్యాకి ముందు రంభా వచ్చే ఛాన్స్ లేదు, మేబీ రంభా ఇక్కడ రావచ్చు, ఇక్కడ రావచ్చు. కాకపోతే మనకి రంభా తర్వాత కాత్యా ఉండాలని చెప్పాం. హియర్ ఇస్ ద నాట్ పాసిబుల్, హియర్ ఓన్లీ ఛాన్సెస్. దెన్ మూవ్ ఆన్ టు క్వశ్చన్స్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 23. Who was born in October of the month? Who was born October of the month? Jaya. Who was born October of the month? Jaya is going to be right answer. So question number 23, second option is the right answer. Next one, question number 24. How many persons born after Sharma? How many persons born after Sharma? Sharma tarvata okale okalu unnaru. There is the only Sudha, right? So how many persons born after Sharma? Third option, only 1 person is there. Next one, question number 25th. How many persons born between November and Prasad birth of the month? Prasad birth of the month is April. How many persons between November and April? Here is the 4 persons, right? So question number 24, fourth option, third option is the right answer. Here going to be 4 persons in between them. Next question. Question number 26. If all the persons are arranged in the alphabetical order from top to bottom, who was born in the September after arrangement? ఇప్పుడు ఇచ్చిన పర్సన్స్ అందరినీ కూడా ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్ అరేంజ్ చేస్తే సెప్టెంబర్ మంత్లో ఎవరు వస్తారు అంటున్నాడు. సో సెప్టెంబర్ మంత్లో, సో పైన పర్సన్స్ని ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయాలి. అంటే మంత్స్ సేమ్ కదా, మంత్స్ ఎలా అయితే ఉన్నాయో అలాగే ఉంచాలి. పైన పర్సన్స్ని ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయాలి. ఒక్కసారి క్వశ్చన్ చూడండి అమ్మా. ఒక్కసారి క్వశ్చన్ చూస్తే the names already arranged in alphabetical order. So D, J, K, M, P, P, R, S and S. SH తర్వాత SU వచ్చింది. ఆల్రెడీ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేసి ఉన్నాయి. అంటే మనకి సెప్టెంబర్ ఎవడన్నాడు క్వశ్చన్ చూడండి మళ్ళీ. సెప్టెంబర్ ఆఫ్టర్ అరేంజ్మెంట్ చేసిన తర్వాత సెప్టెంబర్ ఎవరు అన్నాడు. సో సెప్టెంబర్ కావాలంటే చూడండి, డిసెంబర్, నవంబర్, అక్టోబర్, సెప్టెంబర్, లాస్ట్ నుంచి 4th పొజిషన్, రైట్? లాస్ట్ నుంచి 4th పొజిషన్ ఎవరు వస్తారమ్మా? 1, 2, 3, 4th పొజిషన్. హియర్ ఇస్ ద ప్రియా. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 26,
ప్రియా ఇస్ ద ఆన్సర్. మీరు అరేంజ్ చేసుకున్న అలాగే వస్తుంది, కావాలంటే అరేంజ్ చేసి చూసుకోండి. నో నీడ్ టు అరేంజ్ దీస్ ఆల్. సో రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ ప్రియా. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 26, సెకండ్ ఆప్షన్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 27. Here is the number of persons born between Maya and Jaya. Number of persons born between Maya and Jaya. ఎంతమంది ఉన్నారమ్మా? 1, 2, 3, 4 persons ఉన్నారు. సేమ్ యాజ్ బిట్వీన్ ప్రియా అండ్ సంథింగ్. ప్రియా 1, 2, 3, 4 persons రంభా ఉండాలి. హియర్ ఇస్ ద 4 persons రంభా ఉండాలి. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 27, ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 10 persons is there going to be puzzle. 10 persons sitting in a parallel rows. Row 1 D E F G H facing south, row 1 is facing south and row 2 is facing north అని చెప్పాడు. అండ్ ఈచ్ పర్సన్ లైక్ డిఫరెంట్ కలర్స్ అని కూడా చెప్పాం. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క కలర్ లైక్ చేస్తారు. రెడ్, బ్లూ, గ్రీన్, ఆరెంజ్ అండ్ బ్లాక్. రెడ్, బ్లూ, గ్రీన్, ఆరెంజ్ అండ్ బ్లాక్, బట్ నాట్ ఇన్ ద సేమ్ ఆర్డర్. ఫేసింగ్ ఈచ్ పర్సన్ లైక్ సేమ్ కలర్. నైదర్ ఫేసింగ్ ఈచ్ పర్సన్ లైక్ సేమ్ కలర్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను బ్లాక్ కలర్ ఫేస్ చేస్తున్నాను, నాకు ఫేస్ చేసేవాడు బ్లాక్ కాకూడదు. సో నైదర్ ఆఫ్ దెమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రెడ్ ఉంటే ఫేస్ చేసేసి రెడ్ అవ్వకూడదు. సో రెండిట్లో సౌత్ ఫేసింగ్ లో, నార్త్ ఫేసింగ్ లో కూడా సేమ్ కలర్స్ యూజ్ చేసుకోవాలని చెప్తున్నాడు. అండ్ నాట్ మోర్ దెన్ 2 people లైక్ ద సేమ్ కలర్. ఇద్దరు కంటే మించి, నాట్ మోర్ దెన్ 2. ఇద్దరు కూడా సేమ్ కలర్ లైక్ చేయకూడదు అని చెప్తున్నాడు. సో ఇట్ ఇస్ అ పజిల్. Then the one who likes orange color, ఫస్ట్ ఎవరు చేసుకుందాం. One, 2, 3, 4, 5 members is there. 1, 2, 3, 4, 5 members is there. Row 1 contain D, E, F, G, H facing south. D, E, F, G, H facing south. And row 2 Q, R, S, T, U facing north. Q, R, S, T, U all are facing north అని చెప్తున్నాం. Here is the row 2, here is the row 1, here is the 1, here is the 2. Then different colors చెప్పాం. కలర్స్ ఆటోమేటిక్గా క్వశ్చన్లో వస్తాయి. నో బదర్ అబౌట్ దట్. The one who likes orange is not immediate neighbor of one who likes red in both the rows. Orange is not immediate neighbor of red in both the rows అని చెప్పారు. సో ఆరెంజ్ ఈజ్ నాట్ నైబర్ ఆఫ్ రెడ్ అని చెప్పవచ్చు కదా. ఆరెంజ్ ఈజ్ నాట్ నైబర్ ఆఫ్ రెడ్ అని చెప్పొచ్చు. ఆరెంజ్ ఈజ్ నాట్ నైబర్ ఆఫ్ రెడ్ ఇన్ బోత్ ద రోస్ అని చెప్తున్నాం. వన్ పర్సన్ సిట్ బిట్వీన్ హెచ్ అండ్ ఈ. హూ సిట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ హెచ్. హెచ్ అండ్ ఈకి 1 person ఉండాలి. హెచ్కి లెఫ్ట్లోనే ఈ ఉండాలి. హూ సిట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ హెచ్. క్యూ సిట్ టు ద ఇమిడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద వన్ హూ ఫేసెస్ ఈ. ఈకి ఎవరైతే ఫేస్ చేస్తారో వాళ్ళకి క్యూ ఈజ్ ఇమిడియట్ లెఫ్ట్ అని చెప్పాం. బోత్ హెచ్ అండ్ ఈ డు నాట్ ఇన్ ద సేమ్, డస్ నాట్ సిట్ ఇన్ ద ఎనీ ఎక్స్ట్రీమ్ ఆఫ్ ద ఎండ్. హెచ్ అండ్ ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్ లో ఉండకూడదు. ఈ సీట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ హెచ్. ఈకి హెచ్కి 1 person ఉండాలి. ఈ సీట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ హెచ్. హెచ్కి లెఫ్ట్లోనే ఈ ఉండాలి. సో ఈ సీట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ హెచ్, 1 person సిట్ బిట్వీన్ హెచ్ అండ్ ఈ. ఊ సిట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ హెచ్. ఈ సిట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ హెచ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే ఆర్ ఫేసింగ్ సౌత్. దే ఆర్ ఫేసింగ్ సౌత్. ఈ సిట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ హెచ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్ ఇక్కడ ఉంటే ఫస్ట్ లెఫ్ట్, సెకండ్ లెఫ్ట్, ఈస్ హియర్. సో ఇక్కడ హెచ్ తీసుకుంటే హెచ్కి లెఫ్ట్లోనే ఈ ఉండాలి అని చెప్తున్నాం. హెచ్కి ఎన్కి 1 person ఉండాలని చెప్తున్నాం. హెచ్ ఈ కానీ ఎక్కడ కూడా ఎండ్లో కూర్చోకూడదు అని చెప్తున్నాం. ఇది ఇస్ ద 2 possibilities, రైట్. ఇక్కడ ఒక పాసిబిలిటీ తీసుకోండి, ఇక్కడ ఒక పాసిబిలిటీ తీసుకోండి. సో ఎప్పుడు చేసినా చూడన్నమ్మా, ఇన్నర్ ఇన్నర్ అండ్ అవుటర్ అవుటర్ చేస్తాం. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్నర్ ఇన్నర్, అవుటర్ అవుటర్. దెన్ క్యూ సిట్ ఇమిడియట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద వన్ హూ ఫేసింగ్ ఈ. ఈ ఫేస్ చేసిన వాళ్ళకి ఇమిడియట్ లెఫ్ట్ లో క్యూ ఉండాలని చెప్తున్నాం. ఈ ఫేస్ చేసే వాళ్ళకి ఇమిడియట్ లెఫ్ట్ లో క్యూ ఇస్ హియర్. ఈకి ఫేస్ చేసే వాళ్ళకి ఇమిడియట్ లెఫ్ట్ లో క్యూ ఇస్ హియర్, రైట్. 2 persons sit between one who likes green and black color in both the rows.
గ్రీన్ కి బ్లాక్ కి 2% ఉండాలని చెప్తున్నాం. గ్రీన్ కి బ్లాక్ కి 2% ఉండాలి అని చెప్తున్నాం. The one who likes black is not immediate neighbor of H. బ్లాక్ హెచ్ ఇమిడియట్ నైబర్ కాకూడదని చెప్తున్నాం. హెచ్ బ్లాక్ కాదని కాదు, హెచ్ ఈజ్ నాట్ ఇమిడియట్ నైబర్ ఆఫ్ బ్లాక్ అని చెప్తున్నాం. ఆర్ ఈజ్ నాట్ ఫేసింగ్ ద పర్సన్ హూ లైక్స్ గ్రీన్. ఆర్ అనే పర్సన్ గ్రీన్ ఫేస్ చేయడం అని చెప్తున్నాం. ఆర్ డస్ నాట్ ఫేసింగ్ గ్రీన్. ఆర్ డస్ నాట్ ఫేసింగ్ గ్రీన్ అని చెప్తున్నాం. G sit one of the n and faces one who likes green color. G sit one of the n అని చెప్పాడు, one who faces green color. G sit one of the n and faces the one who likes green color. G ఒక n లో ఉంటాడు, గ్రీన్ ఫేస్ చేస్తాడని చెప్తున్నాం. So take it as here G, here take it as here G. G ని గ్రీన్ ఫేస్ చేస్తాడని చెప్తున్నాం. ఇక్కడ G ని గ్రీన్ ఫేస్ చేస్తాడని చెప్తున్నాం, రైట్? G ని గ్రీన్ ఫేస్ చేస్తాడని చెప్తున్నాం. గ్రీన్ కి బ్లాక్ కి 2% ఉండాలని చెప్తున్నా. 2%, here is the black. 2%, here is the black. Here is the black. Black is not neighbor of H అని చెప్పాం. మేబీ 1 లో H కి నైబర్ బ్లాక్ అవ్వకూడదు, ఇక్కడ కూడా బ్లాక్ ఉండకూడదు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ లో చెప్పాం బ్లాక్ ని ఫేస్ చేసే పర్సన్ బ్లాక్ అవ్వకూడదు అని చెప్పాం. సో ఇక్కడ బ్లాక్ కాదు, ఇక్కడ బ్లాక్ కాదు, ఇక్కడ బ్లాక్ కాదు. ఇక్కడ బ్లాక్ వస్తే 2% గ్రీన్, ఇక్కడే ఛాన్స్ ఉంది. ఇక్కడ బ్లాక్ వస్తే 2% గ్రీన్, ఇక్కడే ఛాన్స్ ఉంది. సో బ్లాక్ కి గ్రీన్ కి 2% ఉండాలి, బోత్ రోస్ అని చెప్పాడు కదా. ఆర్ అనే పర్సన్ ని గ్రీన్ ఫేస్ చేయకూడదు అని చెప్తున్నాం. మేబీ ఆర్ ఇక్కడ వస్తే గ్రీన్ ఫేస్ చేయకూడదు, ఆర్ ఇక్కడ వస్తే గ్రీన్ ఫేస్ చేయకూడదు, చూద్దాం తర్వాత. జీ సిట్ వన్ ఆఫ్ ద ఎండ్, అది అయిపోయింది కదమ్మా. 2% సిట్ బిట్వీన్ ఎస్ వన్ హూ లైక్స్ గ్రీన్ కలర్. ఎస్ కి గ్రీన్ కలర్ కి 2% ఉండాలని చెప్తున్నాం. ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ వచ్చాడు 2% ఎస్ ఇది హియర్. ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ వచ్చాడు 2% ఎస్ ఇది హియర్. దెన్ టీ లైక్స్ ఆరెంజ్ అండ్ సిట్ ఆపోజిట్ ఆఫ్ ద వన్ హూ లైక్స్ బ్లాక్ కలర్. టీ ఆరెంజ్ అంట. టీ ఆరెంజ్ అంటే ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ ఉంటుంది. సో టీ ఆరెంజ్ ఏం చెప్పాడు? టీ లైక్స్ ఆరెంజ్ అండ్ సిట్ ఆపోజిట్ టు వన్ హూ లైక్స్ బ్లాక్ కలర్. టీ ఆరెంజ్ అని చెప్పాడు, బ్లాక్ కి ఆపోజిట్ లో ఉంటాడని చెప్పాడు కదమ్మా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ తీసుకుంటే టీ ఆరెంజ్ తీసుకుంటే, టీకి ఆరెంజ్ బ్లాక్ ఉండాలి అంటే బ్లాక్ అండ్ హెచ్ నాట్ నైబర్స్ అని చెప్పాడు కాబట్టి టీ డస్ నాట్ కమ్ హియర్. టీ డస్ నాట్ ఇక్కడ రాకపోతే టీ ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు, టీ ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు, టీ ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. ఓన్లీ ఛాన్స్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ హియర్, రైట్? అర్థమవుతుందమ్మా? ఇక్కడ టీ తీసుకుంటే టీకి ఆపోజిట్ లో బ్లాక్ ఫేస్ చేయాలి. టీకి ఆపోజిట్ లో బ్లాక్ అంటే బ్లాక్ అండ్ హెచ్ నాట్ నైబర్స్ అని చెప్పాము ఇక్కడ. సో డస్ నాట్ కమ్ హియర్ టీ. ఇక్కడ కూడా చూసుకుంటే ఇక్కడ టీ వస్తే మేబీ బ్లాక్ ఛాన్సెస్ ఉంది, ఇక్కడ టీ లేదు. ఇక్కడ టీ వస్తే బ్లాక్ అవ్వకూడదు, దెన్ ఇక్కడ టీ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ టీ తీసుకుంటే టీ లైక్స్ ఆరెంజ్ అని చెప్పాం, ఇక్కడ టీ లైక్స్ ఆరెంజ్ అని చెప్పాం. ఆరెంజ్ ఈజ్ ఫేసింగ్ బ్లాక్ అని చెప్పాం, ఆరెంజ్ ఈజ్ ఫేసింగ్ బ్లాక్ అని చెప్పాం. బ్లాక్ కి గ్రీన్ కి 2% ఉండాలి, బ్లాక్ కి గ్రీన్ కి హియర్ ఇస్ ద 2%, రైట్? టీ హియర్ ఇస్ ద బ్లాక్, బ్లాక్ కి గ్రీన్ కి 2% ఉండాలి. ఆపోజిట్ ఆఫ్ వన్ హూ లైక్స్ బ్లాక్ కలర్. డి లైక్స్ రెడ్ కలర్ అని చెప్పాను. డి లైక్స్ రెడ్ కలర్. సో ఇక్కడ ఎక్కడ చూసుకున్నా డి లైక్స్ రెడ్ కలర్ అంటే 2 ప్లేసెస్ ఖాళీగా ఉన్నారు. డి లైక్స్ రెడ్ కలర్ ఇస్ హియర్, ఇక్కడ కూడా డి లైక్స్ రెడ్ కలర్ ఇస్ హియర్. డి లైక్స్ రెడ్ కలర్. యూ సిట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ టీ అండ్ నైదర్ లైక్స్ బ్లాక్ అండ్ బ్లూ కలర్. యూ సిట్ లెఫ్ట్ ఆఫ్ టీ, టీకి లెఫ్ట్ లో యూ ఉండాలి అని చెప్తాను. టీకి లెఫ్ట్ లో యూ ఉండాలి అని చెప్తున్నా. టీకి లెఫ్ట్ లో యూ ఉండాలంటే మేబీ ఇక్కడ అవ్వచ్చు, ఇక్కడ అవ్వచ్చు, కానీ నైదర్ ఆఫ్ దెమ్, యూ కానీ టీ కానీ బ్లాక్ కానీ బ్లూ కానీ కాదని చెప్తున్నాం. ఇక్కడ ఆల్రెడీ బ్లాక్ వచ్చింది, టీ బ్లూ కాదంటే క్యూ ఓన్లీ బ్లూ, రైట్? రిమైనింగ్ ఓన్లీ రెడ్, రైట్? ఓకే, ఇది చేద్దాం. మేబీ వస్తున్నట్టుంది, రాకపోతే గోయింగ్ టు బి అవుటర్ సైడ్. ఎగ్జాంపుల్, వన్ హూ ఫేసెస్ ఈ సిట్ సెకండ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ వన్ హూ ఫేసెస్ బ్లాక్ కలర్. ద వన్ హూ ఫేసెస్ ఈ సిట్ సెకండ్ టు ద రైట్ హూ లైక్స్ బ్లాక్ కలర్. బ్లాక్ కి సెకండ్ రైట్ లో ఈని ఫేస్ చేయాలని చెప్తున్నాం. బ్లాక్ కి సెకండ్ రైట్ లో ఈని ఫేస్ చేయట్లేదు కదా, బ్లాక్ ఆల్రెడీ ఈ ఫేస్ చేస్తుంది. బ్లాక్ కి సెకండ్ రైట్ లో ఉన్న పర్సన్ ఈ ఫేస్ చేయాలని చెప్తున్నాం. ఇక్కడ బ్లాక్ ఈని ఫేస్ చేస్తుంది కాబట్టి అవుటర్ వన్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. అవుటర్ వన్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. సో ఇక్కడ మిగిలిపోయిన పర్సన్ ఎవరమ్మా? ఎఫ్ ఈస్ హియర్. మిగిలిపోయిన కలర్ ఏంటి?
హెచ్ టూ కలర్స్ ఉన్నాయి. బ్లాక్ గ్రీన్ ని గ్రీన్ ఫేస్ చేయకూడదు, ఆల్రెడీ గ్రీన్ వచ్చింది కదా. టూ కలర్స్ రావాల్సినాయి, ఆరెంజ్ అండ్ బ్లూ రావాలి. ఆరెంజ్ అండ్ బ్లూ రావాలి. గ్రీన్ ఆర్ ఫేస్ చేయాలని చెప్తున్నాం. గ్రీన్ ని ఆర్ ఫేస్ చేయాలంటే ఆర్ గ్రీన్ ఫేస్ చేయకూడదని చెప్తున్నాం. ఆర్ గ్రీన్ ఫేస్ చేయకూడదంటే ఇక్కడ ఓన్లీ ఆర్ గ్రీన్ కాదు, ఆరెంజ్ అండ్ బ్లూ రావాలి. ఆరెంజ్ ఈజ్ నాట్ నియర్ టు రెడ్ అని చెప్పాం. సో ఆరెంజ్ ఇక్కడ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి హియర్ ఇస్ ఓన్లీ గోయింగ్ టు బి బ్లూ, దిస్ ఓన్లీ గోయింగ్ టు బి ఆరెంజ్. ఇస్ ద రైట్ వన్. Here is the right one. Be careful about that. Okay, inner, outer not possible. So question number 28. Who sit second to the right of D? D ki second right lo evaru unnaru? D is going to be south. D ki second right lo here F is here. D ki second right lo F is here. Question number 28. Second option is the right answer. Next one. Question number 30. Some persons between F and black. Some persons between F and black, it is a two persons. Same as person between T and something. T ki red ki kuda two persons are U avvachu. U gaani red gaani. None of these here. Some persons between F and black. F ki black ఎంత మంది ఉన్నారమ్మా? టూ పర్సన్స్ ఉండాలి. అలాగే సేమ్ యాజ్ పర్సన్స్ బిట్వీన్ టీ అండ్ అని చెప్పాడు. టీకి రెడ్ తీసుకోవచ్చు, యూ తీసుకోవచ్చు, అక్కడ ఏది ఉన్నా కరెక్ట్ అవుద్ది. సో రెడ్ లేదు, యూ లేదు కాబట్టి నన్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 29, fifth option is the right answer. I'm going to be question number 30. Who is facing third to the left of H? H ki third left lo evaru unnaru? So here is going to be H. H is facing south. First left, second left, third left. First left, second left, third left. G orange. Person, none of this is there. Who is facing third left of H? Sorry, they're asking who is facing third left of H. H ki third left లో ఉన్నాడు. ఎవరు ఫేస్ చేస్తున్నాడు? గ్రీన్. పర్సన్ లైక్స్ గ్రీన్. నాట్ నన్ ఆఫ్ దీస్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 30, థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 31. Who sit immediate right of one who facing D? Who sit immediate right of one who facing D? D ని ఫేస్ చేసేవాడికి ఇమ్మీడియట్ రైట్ లో ఎవరు ఉన్నారు? D కి ఫేస్ చేసేవాడికి ఇమ్మీడియట్ రైట్ లో ఎవరు ఉన్నారు? T, orange. So question number 31, first option is the right answer. Next one. Question number 32. In the given following, which one does not belong to the group? F end లో ఉన్నాడు, G end లో ఉన్నాడు, T middle లో ఉన్నాడు, U end లో ఉన్నాడు, R end లో ఉన్నాడు. So except T, remaining all are ending position, extreme ends. So it is a different one. Question number 32, third option is the right answer. Next. Letter number series and alphanumeric series kuda anochu. So question number 33 to 37. Which of the following element is fifth to the left of the ninth element from the right and in the above sequence? Fifth left, ninth from the right. One left, one right. Going to be addition. Fifth left and ninth element from the right hand. 5 plus 9, 14th from the right hand. From the right hand అని చెప్పొచ్చు. From the right hand, 14th from the right hand. Is a 3, 6, 9, 12, 13 and 14. 14th from the right hand is K. So question number 33, K will be the right answer. Next question. How many symbols are there? There is above sequence which are immediately preceded by a number and immediately followed by a consonant. And oka number, symbol, consonant undali. Number, symbol, consonant. Consonant on number. Number symbol ledu. Number symbol ledu. Number symbol ledu. Number symbol ledu. Number symbol consonant. And the number symbol ledu. Number symbol ledu. Number symbol consonant. Here is only 2 is here. So question number 34, second option is the right answer. Next one. Which of the following is exactly middle between the ninth element from the right hand
ninth from the right hand, and eighth element from the left hand. Eighth from the left hand. So 3, 6, 7, 8. Eighth from the left hand, 9 from the right hand. 3, 6, 9 from the right hand. Exactly middle and chepadu. Going to be 3, 6, 9, 12, 13 elements is there. Exactly in between seventh one. So 3, 6, seventh one is the 4. Seventh one is the, so none of this is there. So question number 35, none of these is the answer. Next one. What should be come in place of question mark in the following sequence? 1 dm, 1 dm, one after one after. 3z and 3z and again in between also 1%. 3z and 1 gap ఉంది. సో మనకి L తర్వాత 1% గ్యాప్ తోటి n hash x ఉంటే రైట్ ఆన్సర్. n hash x. n hash x is the right answer. Question number 36, A will be the right answer. Next one. How many digits are there? How many digits are there in the above sequence which are immediately preceded by vowel and immediately followed by consonant? So vowel, digit, consonant. Concentrate on vowels. Vowel ekkada undamma? Vowel, digit, consonant. One is here. Vowel, digit ledu. Next one, vowel. Here is a no vowel, right? So only one is here. So question number 37, 1 is the right answer. Means option 2. How many such pairs of letters in the word bonding? So 2, 15, 14, 4, 4, 9, 14 and 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no chance. 15, not a chance. 14, not a chance. 4, 5, 6, 7, here is the one possibility. 9, not a chance. 14, not a chance. 7, 8, 9, this is the one chance. 7, 8, 9, 10, 11, 12, not a chance. 14, not a chance. 9, 10, 11, 12, not a chance. 4, not a chance. 14, 15 is the chance. Only 1, 2 and 3. Question number 38, option, fourth option is the right answer. Next one. If the digits of the number arranged in ascending order from left to right, then what is the product of second, fifth and seventh digit from the left hand? They are arranged in ascending order from left to right. So 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So what is the product of the second and then fifth? 1, 2, 3, 4, fifth, and then seventh from the left hand. 8, 6 are 48. 48 3 times. 48 2 times is 96. Again, you need to be add 96 plus 48. 14, 1444 is the answer. 1444 is the answer. Question number 39, second option is the right answer. Question number 40. If in the word disinvestment all the letters are arranged in alphabetical order from left to right, so disinvestment going to be alphabetical order from left to right. Then D, 2 E's here, 2 E's and 2 I's here, 2 I's, and after M, then 2 N is here, then after 2 S is here, then after 2 T is here, then after 2 1 V is here. Disinvestment writing in alphabetical order. Then remain unchanged their position. Unchanged their position. D is going to be unchanged. Next one, I is going to be unchanged. Remaining all are changed, right? Only 2 is there. So question number 40, fourth option will be the right answer. Thank you.